आज आम सहित स्टूडियो रे अछंती सौरेन्द्र कुमार महापात्र। सौरेन्द्र कुमार महापात्र जन्म होते हिंदू धर्म रे ब्राह्मण परिवार रे एवं से बौद्ध धर्म किसी दिन हम ग्रहण करशार जिते बौद्ध अनुष्ठान अच्छी एवं आमर 4 नंबर जो बुद्ध देवकर अनुष्ठान अच्छी तार दायित्व अच्छा बहुत व्यक्तित्व बहु भाग विभक्त से रुचि मसलार निर्देशक अच्छा इमकोर डायरेक्टर अच्छा समाज सेवा हूँ केवल काम सबु बेले विभिन्न लोक मान जी असुविधा पड़े से सेवा करती एवं से ओडिशा रे जो बौद्ध कीर्ति अच्छी बुद्ध इतिहास अच्छी ता उपरे से अनेक काम कर आज से आम स्टूडियो को आसचंती। ओडिशा एकदा बौद्ध धर्म दीक्षित थिला। ओडिशा रे समस्ते प्राय बुद्ध थिले बोली कहा जाए। जगन्नाथकर जो 10 अवतार विष्णुकर तादेह बौद्ध अवतार को मध्य स्थान दे तथागत बुद्ध जे सारा विश्व रे भारत रे बुद्ध धर्म आरंभ होता नेपाल वर्तमान जोटा कहुचे बुद्ध जो जन्म होते 556 ख्रीष्टपूर्व 556 BC से पार्टा नेपाल भारत में थिला। तेणु आमरी देशर गोटे धर्म सारा विश्व में व्यापी चाइना विएटनाम कोरिया इंडोनेशिया मालेशिया काम्पुचिया सबुआड़े श्रीलंका सबुआड़ू जाए जे कलिंग युद्ध पर अशोकर पुत्र महेंद्र कन्या संघमित्रा यू बोधिवृक्ष दे श्रीलंका जाते। श्रीलंका जो प्रथम राजा थे विजय से मध्य ओडिया भी अनेक कहते उल्लेख मिले। आम भावु जे आम ओडिशा गोटे राजार पुओ सी जा श्रीलंका रे बौद्ध धर्म विस्तार करते। अनेक प्रश्न अनेक संशय आसतु आम भेटा सौरेन्द्र कुमार महापात्र को जाना ओडिशार बुद्ध धर्मर व्यापकता पूर्वर मु कही जे सी गवेषणा करती। तो आसतु पचार विभिन्न बौद्ध धर्मर विभिन्न गवेषणा संपर्क। नमस्कार। नमस्कार सौरेन्द्र बाबू आपण हिंदू धर्म रे ब्राह्मण कुल जन्म होते आज्ञा बौद्ध धर्म कहीं ग्रहण कले? बौद्ध धर्म र सरलता प्रथम मो पाई यह एक अत्यंत सरल धर्म। सरल भाव रे लोकं को जीवनचर्या बुझे देइछि ए धर्म। सेतिपाई ए धर्म को एक वे ऑफ लाइफ जोटा कहती जीवन मार्ग बोली कहा जाए। एक चिराचरित धर्म नुह जो अर्थरे आजिकल आम धर्म को बुझुचु से भलिया धर्म बुद्ध धर्म नुहे। द्वितीय जिनस जाति प्रथा मु बहु दिन बुद्ध धर्म रे दीक्षित हबार बहु पूर्वर आमफई संस्था मिसी कहीं ना मु जाति प्रथारे विश्वास करे नहीं। मोर दृढ़ धारणा आज आम भली आमर देश भारत जार सभ्यता अत्यंत प्राचीन से आज विश्वर विभिन्न रैंक बोली कहते रैंक रे बहुत तले अच्छी एइथिपाई जे आम देश रे जाति प्रथार प्रभाव रही आसथिला हजार हजार वर्ष धरी। तेणु मते जेतेबेले मु बुद्ध धर्म और अन्यान्य धर्म विभिन्न धर्म ग्रंथ पढ़िली 1995-96 मसीह आरंभ कली पढ़ा आरंभ कली 1999 मसीहा बेलू मो मन रे आसिला जे बुद्ध धर्म मो पई प्रकृष्ट मार्ग से मु बुद्ध धर्म ग्रहण कली और निजको दीक्षित करैली। तेणु गोटे कथा हूँ वैदिक सभ्यतार आरंभ समय जाति प्रथा नथिला। बुद्धदेव को पूर्व जाति प्रथा किसी आरंभ हो जाता एवं जो माने बुद्धंकर
ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଜାତି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଠି ଜାତି ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ମୋଗଲାୟନକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ରଚନା ଦେଖିବା, ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ମହାବଂଶ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବଂ ଏଠି ତ୍ରିପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ ଯେତେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଜ୍ଞା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା ତା ଦେହରୁ ମିଳିବ, କିଛି ନୀତିବାକ୍ୟ, କିଛି ଉପଦେଶ ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ। କଥା ହେଉଛି ଉପଦେଶ ତ 5000 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଗୀତାରେ, କେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ, କେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ, କେତେବେଳେ ତ୍ରିପିଟକରେ, କେତେବେଳେ ବିନୟ ପିଟକରେ। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚରିତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ବୈଦିକ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ବେଦ ଋଗ୍ବେଦ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ। ଋଗ୍ବେଦରେ କୌଣସି ଜାତିଭେଦ ନଥିଲା, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା, କେବଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ କେଉଁ ବାହାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ସେ କେଉଁ ବାହାରୁ କେଉଁଠୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଯାହା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଥିଲା କି ଧର୍ମ ଦେଶନା ଥିଲା, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅପଭ୍ରଂଶ କରାହେଇ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି, ସେଇ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। କିଛି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ବଳି ଦିଆଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବଳି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଜାତିବାଦକୁ ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ। ଆଜ୍ଞା ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ମହାପ୍ରୟାଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବା ମହାନିର୍ବାଣ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାନିର୍ବାଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ୍, ଯେ ଋଗ୍ବେଦରେ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ, କାରଣ ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ଅହିଂସା ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ଆଜ୍ଞା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେବା, ସମର୍ପଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧ ନେଇକି ପରିମାର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆସିଲା କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି। ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମହାଯାନ ହୀନଯାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ପାରମିତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମଞ୍ଜୁଷାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କଳ୍ପନା ସେଟାକୁ କରାଯାଇଛି। ପରକୁ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳର ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ଦେବୀ ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର ଇମାଜିନେସନ୍ରୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକିରି ସେତେବେଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଧର୍ମ ନାୟକମାନେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର, ସେମାନେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ନାଁରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲେ ବଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ବେଦର
ଆପଣ ବଳି କଥା ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ମନେ ଅଛି ଋଗ୍ବେଦର 27ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବଳି କୁହାଯାଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଥିବା କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କଦର୍ଥ କରାହେଇକିରି ବଳି ଆସିଛି। ବଳି ମାନେ ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଶୋଷଣ ବ୍ୟଭିଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଜୈନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଧର୍ମରେ। ସେମାନେ କେବେ ଏକ ନୂଆ ଧର୍ମର ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କର ଧର୍ମ ବି ଥିଲା ସନାତନ ଧର୍ମ। ସନାତନ ଧର୍ମ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ। ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ଧର୍ମରେ କିଛି ବ୍ୟଭିଚାର ବା ଅପେକ୍ଷାବାଦ ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ପଶୁବଳି ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଜାତିଭେଦ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ମାର୍ଗ ତିଆରି କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ଆଗରୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିନଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ, ଦଶଶୀଳ ଓ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚଶୀଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୃହସ୍ଥ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ଏକରେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ, ତିନିରେ ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଚାରିରେ ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚରେ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି, ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚନୀତି, ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟନୀତି, ପଞ୍ଚନୀତିରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି, ଆଜିର ଯେଉଁ ସଂସାରୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ କେହି ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏତେ ଦିନର ଉପଦେଶ 556 BC ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ 2020ରେ ବସିଛେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତା କଥାଟା କହିଦିଏ ଆଗ କ'ଣ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଟା କହିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କଲେ ଜଣେ ଦେବତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇପାରିବ। ସେ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଜଣେ ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଦେବତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଷୁ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଶୀଳ ଆଉ 5ଟି ଅଧିକା ଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଧର୍ମ କରିନଥିଲେ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି କରେକ୍ସନ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଉଛି ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଠି ସେ ନେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲେଖ ଗିରନାରରେ, ଆଜ୍ଞା ଗିରନାର ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲି। ଅଶୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 3ଟା ଶିଳାଲେଖ ବାହାରିଛି, ଆଜ୍ଞା ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ନାହିଁ କୌଣସି ଶିଳାଲେଖରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଜ୍ଞା ଚୌଗଡ଼ ହଉ, ଧଉଳି ହଉ, ଇଏ ହଉ ଯେଉଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେବେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଆଉ କେବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସୁଥିଲି। ଅଶୋକ ଆସିଲା ପରେ, ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେକୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ବୈଶ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷ ମାରିଦିଏ ତାକୁ ଶୂଳି ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରଜା ପୁଅ ସେତିକି କରୁଥିଲା ତାକୁ କେବଳ ଗାଳି ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ମନୁସ୍ମୃତି ଯାହାକୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ମନୁସ୍ମୃତିର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର 4 ଜଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାପ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶିରଚ୍ଛେଦ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତ୍ରିୟର ବାହୁଚ୍ଛେଦ, ଆଜ୍ଞା ବୈଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ, ଶୂଦ୍ରକୁ ବେତ୍ରାଘାତ। ଏଇଟା ଅଛି ମନୁସ୍ମୃତିରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ ଏଇ ଲୋକକୁ ଏହା ଦଣ୍ଡ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆପଣ ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଶାସନରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ୟାକୁ ମାନୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିଲେ ଯଦି କିଏ ମଣିଷ ମାରିଦେଲା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନର କାରାବାସ ଦିଆହେଉଥିଲା ରାଜା ଘରର କିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା କ୍ଷମା କରିଦିଆ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବ ସମୟ ହଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ସେୟା ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଧର୍ମ କରିକିରି ରାଜଧର୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ ସଂଘମିତ୍ରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ତିଷ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପଠେଇ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରେଇ ସେଠି ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜକୁମାର ଆଜ୍ଞା ସେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସୋନପୁରର ରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ଅଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଇତିହାସରେ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୁମାର ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ତିବ୍ବତରେ ପଦ୍ମସମ୍ଭବକୁ କହନ୍ତି ତଥାଗତ। ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ନୂଆ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଥା ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଚାଲିଗଲା ସଭା ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆସିବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ରାଜା ଥିଲେ ସମ୍ବଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବଲପୁର ଇଏ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯାହା ଯିଏ ସୋନପୁର ରାଜଘରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଯାଇ ସମସ୍ତ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ତିବ୍ବତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମୁଣ୍ଡରୁ ଭୁଟାନ ସିକିମ ଭୁଟାନ ଆସି ଦାର୍ଜିଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଚାଇନାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ଅଶୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ହିମାଲୟାନ ମେନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଧର୍ମଶାଳା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ଦଲାଇ ଲାମା ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏବଂ ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆମେ ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ତିବ୍ବତକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଛି 2-4ଟା ଜାଗା ଦେଖିଛି ପଦ୍ମସମ୍ଭବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ତଥାଗତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର କଥା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଧର୍ମ ଏତେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁକି ଚାଲିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ସାରା ଭାରତରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ହାରିଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଭଳିଆ କୌଣସି ରୀତିନୀତି କାନ୍ତି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେସବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ରୀତିନୀତି କାନ୍ତି ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ କରାହେଇଥିଲା ମଣିଷକୁ ନିଜର ବିବେକର ରାସ୍ତାରେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ସତ୍ ପଥରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଡର
तांका मन भितर सृष्टि करा जाइथिला किंतु जेहेतु बुद्ध धर्म रे कौनसी प्रकार रीतिनीति रहिला नहीं आदिशंकर को लगिला जे हुए तो लोक माने विशृंखलित हो सारा समाज विशृंखलित हो तेणु से ही प्रथम लोक जी घोषणा कले जे बुद्ध होचंती भगवान विष्णु का नवम अवतार एटा मुख्य कारण हाँ एटा तो जो ठीक है। से कहिले स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्म भयावह नहीं एटा गीतारे कह जाइछि शंकराचार्य कहि नांती मु नहीं नहीं से गीता कथाटा को से रिपीट कले सेटा हां मु एटी कहबी आगे शंकराचार्य को पे वैदिक धर्मर पुनः प्रतिष्ठा हला आगे मंडन मिश्र को सहित तांकर शेष जुक्ति थिला ठीक मंडन पूरा ठीक मिश्र कथा आगे बौद्ध धर्म को समर्थन करथले हां से मंडन मिश्र को हरैले आगे वो मंडन मिश्र पुणी थे ब्राह्मण्य धर्म को फेरिले आगे मोर एटी गोटे कथा होची जे शंकराचार्य गोटे 18 वर्ष 19 वर्ष युवक आगे 20 वर्ष आगे से 19 वर्ष से चारिटा भारत वर्ष चारिटा जगह जो ट्रेन नहीं प्लेन नहीं ट्रक नहीं बस नहीं पादरे चली चली भारतर चारिटा मुंडे से चारिटा शंकराचार्य पीठ प्रतिष्ठा करथले आगे एवं या कौन सारा विश्व उड़ीगला मुझे गोटे कथा कहबी ओडिशा रे आगे पुष्पगिरी बिहार आगे जोटा हुएनसांग लिखिं पुष्पपिलीगिरी आगे जोटा को कहुच्छी केन्द्रापड़ार जाजपुर मझिरे आगे केन्द्रापड़ा और जाजपुर मझिरे अच्छी आगे पुष्पगिरी बिहार गोटे पुष्प बिहार विश्वविद्यालय थिला आगे यूनिवर्सिटी थिला आगे एवं सेठी जो माने बुद्ध धर्म भिक्षु भिक्षुणी थिले आगे तांक भीतर उच्छृंखल यौनाचार हला आगे एवं से यौनाचार पे ये धर्मटा बुड़ीगला बोली अनेक लोक कहते यहाँ भी एकदम सत्य संपूर्ण सत्य कथा मु आपन को सही कथा कहवा आसुली जे प्रथम कारण हेले जेतेबळे आदिशंकर रक्षा कले से कहले जो माइग्रेशन होतला बौद्ध धर्म को ताकू बंद करिवारे सहायक हैला द्वितीय कथा आपन ठीक कहचंती बौद्ध धर्म रे जेहेतु बौद्ध भिक्षु माननकू कोनोसी विवाह करने को स्वीकृति नथिला विवाह करिवार सेथिपाई से माने एका रहुतले ता सांगरे आपण माने अत्यंत मंजी कथाटी कहिचंती जे पुष्पगिरी बिहार रे आसी जो थिला विश्वविद्यालय सेतबळे ओडिशारू जो साधव माने जाउथले वाणिज्य करिया पाई तांक से माने आसिला बेलू सबू चाइना जापान विभिन्न देशर साउथ ईस्ट एशियार विभिन्न देशर पिला माने आसुथिले एठे रहिया पाई पढ़िया पाई फेरी आसला बेलू जेतेबळे नौका फेरी आसे से माने आसंती आ जानती आसंती सेइथिपाई पुष्पगिरी जोटा विश्वविद्यालय बहुत फेमस थिला आपण जदि पढ़िबे आमर जो हृषिकेश पंडांकर गर्व करिवार कथा से 5 वर्ष रिसर्च करी एई कथा लिखिचंती केमिति बुद्ध धर्म आस्ते आस्ते लोप पाइला मु तो ऋषिकेश पंडा बही पढ़ी आगे निश्चय पढ़ी आगे किंतु आउ गोटे कथा मोर प्रश्न जो पुष्पगिरी आम जा ललितगिरी जा आगे सेठी आम देखा उदयगिरी जा बहुत मूर्ति से पड़ी आगे बहुत मूर्ति बाहर एवं केन्द्रापड़ा को देखिए जो नई जा बही जा समुद्र को आगे से बाटे मैंने डंगारे नहीं कि मूर्ति तैयारी कर देश को जाते आगे जोटा विभिन्न समय गोबरी नईरू ये नईरू से नईरू बाहरी आगे आगे गेंगुटी और से एरिया जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर अंचल आगे सबू मंदिर में देखा आम बुद्ध मूर्ति गुड़ा नहीं ठाकुराणी कर बुद्ध मूर्ति को शिव मूर्ति शिव मूर्ति कर ठाकुराणी भी कर पुणी थे ब्राह्मण्य धर्म तो कहजनी सनातन धर्म प्रत्यावर्तन कला जोटा थिला आगे जोटा थिला अनेक जगह शिव पूजा तो बहुत दिन अच्छी आगे शिवलिंग आगे से गोटा बड़ हो व्यापक विषय आगे तेणु ये जो नहीं मूर्ति पूजा कले से जो गाँव में बुद्ध लोक मैंने बौद्ध लोक मैंने से ग्रहण करगले आगे एबे भी आम आठगड़ पाखे जब माणिया बंध जावा आगे से 2000 वर्ष पुराणा बुद्ध धर्मावलम्बी अच्छा आगे माणिया बंधर अच्छे आगे अन्य आड़ू चलीगले से रही आगे तो ये गोटे धर्म जो होता गोटे व्यापकता नहीं कि गोटे एत लोक मान जाति विषय धर्म विषय प्रांजल भाव में बुझे दि जाता आगे से धर्मटा को प्रत्यावर्तन कर आशा ही ना मु आपन को कहूँ ये जे
କାହିଁକି ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଫେରି ଆସିଲା? କାହିଁକି ନା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ବହୁ ପୁରାତନ ଥିଲା, ତାର 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲେ, ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଥିଲା ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ସମାଜ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଇଛି ସେଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ରହିଯାଇଛି। ସେଠି ରହିଛି, ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନେବେ, ଅଧିକାଂଶ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଦେଶମାନେ, ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ସୁଖୀ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ସୁଖୀ, ହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା। କିଛି କାଁ ଭାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ହଁ, ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ହିଂସା କରି ତାକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଲା ବୁଦ୍ଧ ତାମିଲମାନଙ୍କ ତାମିଲମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ବି ତାର କିଛି କିଛି ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ପିଓର ଫର୍ମରେ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସୁଖୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯାଇଛି, ଜାପାନ ଯାଇଛି, କୋରିଆ ଯାଇଛି, ଚାଇନା ଯାଇଛି, ଭିଏତନାମ ଯାଇଛି, ଭୁଟାନ ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁଖୀ। ହଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯଦି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ତାମିଲ ଆଉ ସିଂହଳୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିଗତ ହିଂସାର କାରଣ ଅଲଗା, ସେହିପରି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମୁସଲମାନ ଓ ବର୍ମାର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାତିଗତ ହିଂସା, ତାହାର କାରଣ ବି ଅଲଗା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଧର୍ମ ତ ସୃଷ୍ଟି ବୁଦ୍ଧଦେବ କରିନାହାନ୍ତି, ନା, ଏଇଟା ଅଶୋକ କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଛି ଇରାନରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶିଳାଲେଖ ବି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପକ ଅଶୋକ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରେ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଠି କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ ଧର୍ମ, ସରଳ ଧର୍ମ, ସହଜ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଥିବାବେଳେ ପୁଣି 2020 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 1400 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମହମ୍ମଦଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଶରେ ଏବେ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ବାମିୟାନରେ, ଯେଉଁଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ ପୋଥି, ଆଜ୍ଞା ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତିକି ପୋଥି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଲା ସେ ନିଆଁ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯାହା ଐତିହାସିକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇତିହାସ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସବୁ ଇତିହାସକାରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ରାଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବା ଯିଏ ଯେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସମୟର ଲୋକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କୋର୍ଟର ଲୋକମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ କାହିଁକି ହେଲା? ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯଦିଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ଇରାନ କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସେମାନେ କେହି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ କି ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇରାନରୁ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆସିଛି, ଇରାନକୁ ସେତେବେଳେ ପରିହାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇରାନର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପାର୍ସିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ। ଇରାନରେ ମୁସଲିମ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରାଜାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ରାଜା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଯ୍ୟ ମିହିର ରିଜା ପହଲଭି। ଠିକ୍ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଯ୍ୟ ମିହିର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଇରାନ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଥିଲେ, ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ। ଆମ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେମାନେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଇରାନର, ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଦେବତା ହିସାବରେ। ତେଣୁ କାହିଁକି ହେଲା? ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେଇଭଳିଙ୍କ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ବାମିୟାନ ବୁଦ୍ଧ, ଆପଣ କହିଲେ, ପାହାଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଖୋଦେଇ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କାହିଁକି ହେଲା?
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଧର୍ମ ଥିଲା ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଧର୍ମ। ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ଧର୍ମର ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ, ତାର ଆଉ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ। ସେ ପ୍ରତି ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଏରିଆକୁ ନେଇ ସେ ଧର୍ମ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। କୁହାଯାଏ ମାନେ କେତେଜଣ ରିସର୍ଚ୍ଚର ପୁରା ପ୍ରମାଣ ସହ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କର କ୍ରୁସିଫିକେସନ ପରେ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ୍ରୁସିଫିକେସନ ପର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। 9 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠାରୁ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରୁ। କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାଲିକଟ ବନ୍ଦରରେ। କାଲିକଟ ବନ୍ଦରରୁ ସେ ଆସି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପୁରୀକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କାଶ୍ମୀର ବି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସମାନତା ବହୁତ, ଶତକଡ଼ା 80% ସମାନତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କ୍ରୁସିଫିକେସନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶିଖିଥିଲେ ଆନାପାନସତି ଓ ବିପାସନା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଶିଖିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁସିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ରାତିରେ ଓ ସେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ତାଙ୍କର କବର ଅଛି ବୋଲି ବି ପ୍ରମାଣ ସହ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଲେଖିଦେଇ ନାଇଁ, ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆନୁପାନସତି ଯୋଗକୁ ଶିଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ମୂଳକୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜୋସେଫ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ୟୁବା ଜୋସେଫ ଏସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲେ। ଯେଉଁ 12 ଶିଷ୍ୟ କେହି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଯୋଗ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ, ନା। ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ କି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ନାଇଁ, ଓଲ୍ଡ ସେଟା ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ବି ନାହିଁ କି ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ବି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ରିଲିଜନ ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ରତଘର ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋଟେ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ପଇତା ପକାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନବଜୋତ କହନ୍ତି। ଉଣା ଅଧିକ ସମାନ। ନବଜୋତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇଟା ଇରାନର ପୁରୁଣା ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ଜେଡେବସ୍ଟା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେ କହୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଅହୁରମସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଭାଷାଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ଧର୍ମଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଅଗ୍ନି ଆଜ୍ଞା ପୂଜା, ଆଜ୍ଞା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏମାନେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଇରାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମୁସଲିମ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର କେବଳ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଶୋକଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଠି ନିଜେ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ରିଲିଜନ ବି ସେଠି ରହିଲାନି, ଆଜ୍ଞା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବି ରହିଲାନି। ଏହାର ସବୁ କାରଣ କ'ଣ? ତା କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଇତିହାସକୁ ଯିବେ, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ, ଯାହାକୁ ଆଜି ବି ଆପଣ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବେ, କୁହାଯାଏ ଯେ କୋରାନ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେତେକ ମୌଲବୀ କୋରାନକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୋରାନ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମେଜରିଟି ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ କଦର୍ଥ କରିକିରି, ଯେମିତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ସରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିକି କହିବି, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋରାନର ବିଭିନ୍ନ ସୁରାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଅଛି। ଯେ ସବଜେକ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯିବ କୋରାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ କାଫେର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ। କାଫେରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମୁସଲମାନର ଧର୍ମ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବୁଟି ଯେଉଁଟା ଆଣିବ, ସେଇଟା ତୁମେ ଆଣିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିକି ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କ ଧନକୁ ଆଣି ରହିବ। ଏଇ କୋରାନର ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋରାନ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ କୋରାନକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାର ମୂଳରେ ଅଛି ଜେହାଦ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୌଲାନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୋରାନ, ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ମୋର କୋରାନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ, ତଥାପି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବା ଡିବେଟ୍ କରିପାରିବା। କୋରାନର ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରା,
तार एक्चुअल अर्थ कौन कौ अर्थरे लिखा होता और कौ अर्थरे ताकू कदर्थ कराई मु आपको से विषय पर ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ 6ଟା ए କୁରାନ विषय ଆଣିଛି। ମୁଁ ଇରାନରୁ କୁରାନ ଆଣିଛି, आज्ञा ମିଶରରୁ କୁରାନ ଆଣିଛି। आज्ञा ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଅଜହର ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଇସଲାମ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଠୁ ବି ଆଣିଛି, आज्ञा ଆଉ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଯାଇକି ଆଣିଛି। आज्ञा ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଶରୁ କୁରାନ ଆଣିଛି। आपण आपण ठीक कथा ए विषय आउ थे कथबार्ता हवा आपण काफेर को जो हत्या करिया कथा कहते काफेर रो अर्थ कौन Non-believer. कोरान अनुसार ନନ୍ ବିଲିଭର କିଏ କାହାକୁ ବିଲିଭ୍ କରିବନି। ଯିଏ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ମାନୁନି, ଯିଏ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ମାନୁନି, ସେ ନନ୍ ବିଲିଭର। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ हाँ କେଉଁ ମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି ବେକ, ସେ କୋରାନର ସୋରା ପଡ଼ିକି କାଟୁଛନ୍ତି। शुणु आम से ठीक अच्छे पर से विषय डिस्कसन करवा किंतु मुसलमान धर्मर जो हिंसा सह हिंसा को जितेबाला जोड़ी दिगला और से माने जोर जबरदस्ती धर्म रे दीक्षित करेले आउ सेतबले गोटे बड़ जिनस जोटा पॉलीगामी को अलाउ कले सेटा हुए तो लोकन को बहुत अट्रैक्ट करছে Exactly. बहुत लोक सेथरे से धर्म रे दीक्षित होइचंती आउ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ନେଇଗଲେ ସେ। जेहेतु भायोलेंस आपण जदि जानिबे जेकोसी मनोवैज्ञानिक को पचारिबे जे मनीष मन भितर भायोलेंसटा सबुबले गोटे सबकॉन्शियस स्टेज रे रहिछि प्रत्येक मनीष भितर ताकू जेतबले एमाने धर्म रे जेतबले ताकू प्रोत्साहन देले प्रोहित करछंती से हिंसाटा जेतबले बाहरी आछि सेइति पई से धर्म रे हिंसार व्यापकता देखा मिले से माने जोर जबरदस्ती धर्म रूपांतरित धर्म करैचंती तांका धर्म को ग्रहण करैचंती लोकंग भितरे जोर जबरदस्ती सेइति पई से धर्म बढ़ीची आउ से धर्म रे किछि जहाँ बा हेइची मु तो माने व्यक्तिगत भाव में मुझे अल्प पढ़ी आज्ञा आपण भाया मोर से ज्ञान ना तेज जी पढ़ी मते लगे जे हुए तो कोरान रंग इंटरप्रिटेशन लगी शेष प्रश्न को जीवा आज्ञा आपण दीर्घ दिन है बौद्ध धर्मर आमर जो भुवनेश्वर जो मंदिर आज्ञा ता सहित संपृक्त आज्ञा विभिन्न बौद्ध देश को जाइछंती। आज्ञा आमर ओडिशा रे जो जो सब अच्छी बुद्ध पीठ आज्ञा बुद्ध श्रुति आज्ञा ताको पुनरुद्धार करवा एवं एठिकी बाहर बौद्ध धर्मावलम्बी राष्ट्र सब पर्यटक आसवा आज्ञा से ओडिशा इतिहास एवं बौद्ध इतिहास पूरा संलग्न। तेणु ये आसिले हुए तो ये से डेभलपमेंट काम करेंगे ये आउरी रिसर्च आ लाइब्रेरी करेंगे विभिन्न कथा करेंगे मु भावुँ। आज्ञा आप कौन भावुँ? आज्ञा ओडिशा रे जेहेतु बुद्ध धर्म आरंभ होता बुद्ध धर्मर जो आपण कहते आर्ट आर्टिफैक्ट्स जो सब बौद्ध कीर्ति अच्छी तार एक माने रत्न भंडार बोली कहले अत्युक्ति हेब नहीं। पृथ्वीर बहु बौद्ध धर्मावलम्बी चाहती जे ओडिशार ए सबू बौद्ध कीर्ति को पुनरुद्धार करा जाऊ किंतु दुर्भाग्यवशतः जो संस्था या दायित्व अच्छी आमर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से माने याकू विषय को एते इम्पोर्टेंस दे पारना कहीं कारण भारत में बौद्ध धर्म बहुत अल्प बहुत कम लोक बौद्ध धर्मावलम्बी अच्छा जदि या दियंते से माने आपण जो कहले बुद्धिस्ट टूरिज्म देश विदेश रु हजार हजार लोक मु तो कहबी लक्ष लक्ष लोक आसबे। मो सौरेन्द्र बाबू को शेष करने पूर्व आम कथबार्ता शेष पूर्व गोटे अनुरोध करी ओडिशा माटीरू संघमित्रा एवं महेंद्र बौद्ध धर्मर वार्ता नहीं जाइथिले एवं से पवित्र अश्वत्थ वृक्ष भी नहीं जाइथिले श्रीलंका को। आज्ञा आपण निजे गोटे व्यक्तिगत उद्यम सरकार को कहतु बा जो माने इतिहास सहित संपर्कित व्यक्ति से माने इंटरेस्टेड हे ये गोटे समुद्र पथरे श्रीलंका जावाई से समय जो जहाज थिला आज्ञा से समय जहाज तो आम जावा बोर्नियो सुमात्रा इंडोनेशिया जाऊले सब आड़ जाइथिले ओडिया लोक जाऊले। आज्ञा तेणु आ गोटे यात्रार व्यवस्था करूँ पुणी थे जागरण ये सृष्टि हो और श्रीलंका सृष्टि हो आम ओडिशा उपकूल से भाया गोटे जहाज बौद्ध किसी बौद्ध सन्यासी पुणी ओडिशार नहीं गोटे अश्वत्थ वृक्ष सेठी जी से पहुँचे
ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସଜେସନ୍ ମୁଁ କହିବି, ଉପଦେଶ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ଯଦି ହେଇପାରିବ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।